Hello dear students, welcome to Biology Bridge Course program and I am Dr. Sridevi R. Kulkarni. Today in this video I am going to explain about the five kingdom classification. To study the biology, the classification of organisms is important process. Then what is classification? ಕನ್ನಡ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಷನ್ ಈಸ್ ವರ್ಗೀಕರಣ. ವರ್ಗೀಕರಣ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಷನ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಆಫ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಷನ್? ವಾಟ್ ಇಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್? ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಷನ್ ಈಸ್ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಗ್ರೂಪಿಂಗ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಸಿಮಿಲಾರಿಟೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಫರೆನ್ಸಸ್. ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಜೀವಿಗಳನ್ನು ವಿಂಗಡಣೆ ಮಾಡೋ ಅಂಥ ಒಂದು ಪ್ರೋಸೆಸ್ಸಿಗೆ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಷನ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಈ ಜೀವಿಗಳನ್ನು ವರ್ಗೀಕರಣ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಎರಡು ಜೀವಿಗಳ ಮಧ್ಯಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಎರಡು ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್, ಎರಡು ಗುಂಪುಗಳ ಮಧ್ಯ ಏನು ಸಿಮಿಲಾರಿಟೀಸ್ ಅವ ಅಂದರೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಗಾಗುವಂಥ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಏನವ, ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು ಏನವ, ಇದನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಆರ್ ಕ್ಲಾಸಿಫೈಡ್. And classification is helpful in study of the different organisms. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮನ್ನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದರದ್ದು ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಷನ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಅಂದರೆ ನಾವು ಏನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತೀವಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆದಂಥ ಐಡಿಯಾ ಬರ್ತದೆ. ಅಗೇನ್ ಐ ವುಡ್ ಲೈಕ್ ಟು ರಿಪೀಟ್ ದ ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಆಫ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಷನ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಬಯಾಲಜಿಕಲ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ದ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಆರ್ ಗ್ರೂಪ್ಡ್ ಇಂಟು different groups on the basis of similarities and differences. ಜೀವಿಗಳ ವರ್ಗೀಕರಣ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮತ್ತು ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಮಾಡೋ ಅಂಥ ವರ್ಗೀಕರಣ ಅಥವಾ ಗುಂಪಾಗಿ ವಿಂಗಡಣೆ ಮಾಡೋದನ್ನು ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ? ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಷನ್. ಡಿಫರೆಂಟ್ ಬಯಾಲಜಿಸ್ಟ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಪ್ರಪೋಸ್ಡ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್. ಬಹಳಷ್ಟು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು, ಅರಿಸ್ಟಾಟಲ್, ಲೀನಿಯಸ್, ಕೋಪ್ಲ್ಯಾಂಡ್, ಬಹಳಷ್ಟು ಈ ಜೀವವಿಜ್ಞಾನಿಗಳಂತೇನು ಕರೆಸ್ಕೊಂಡ್ರು ಅವರೆಲ್ಲ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದರು. ಬಟ್ ಮೋಸ್ಟ್ accepted classification system, it is proposed by R.H. Whittaker in the year 1969, and this is called Five Kingdom classification. Here you can see the image or photo of R.H. Whittaker. ಈ ಬಯಾಲಜಿಸ್ಟು ಒಂದು ಹೊಸ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಆಫ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಷನ್ನ ಪ್ರಪೋಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ನೇಮ್ ಆಫ್ ದ್ಯಾಟ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಈಸ್ ಫೈವ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಷನ್. ಫೈವ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್. Who proposed Five Kingdom classification? R.H. Whittaker in the year 1969. R.H. Whittaker ಏನು ಮಾಡಿದರು? All the organisms which are present on the earth, ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಬದುಕಿರೋ ಅಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜೀವಿನ 5 ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಒಳಗೆ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ. Accurate method of classification. Scientifically, he classified all the organisms into 5 kingdom. 5 ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಒಳಗೆ, ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಅಂದರೆ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ, ಈ ಪ್ರಾಣಿ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ, ಸಸ್ಯ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಅಂತ ಏನು ಕರಿತೀರಿ ಅದನ್ನೇ ಈ 5 ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿಕತ್ತೀನಿ. ಈ 5 ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಷನ್ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಕರೆದ್ರಂದರೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಇನ್ ದ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಷನ್ ಆಫ್ R.H. Whittaker there are totally 5 kingdoms, which includes bacteria in one kingdom, fungi in one kingdom, protista in one kingdom, plantae in one kingdom, and animals in one kingdom. So how many kingdoms he divided? How many kingdoms he created for the classification? Total number of kingdoms created are 5. Therefore, the classification system is called Five Kingdom classification. It is proposed by R.H. Whittaker. So let us move to the characters used by Whittaker to classify the organisms into
5 kingdom. Let me clear the names. The first kingdom is Monera, second kingdom is Protista, third kingdom is Mycota or fungi, fourth kingdom is Plantae, and fifth kingdom is Animalia. So here bacteria are included in the kingdom Monera. Algae-like organisms are included in the Protista. Protozoans are also included in the Protista. Fungi, separate kingdom, it is called Mycota, and all the plants included in the Plantae, and all the animals, vertebrates as well as invertebrates, kasherukagalu, akasherukagalu, both of them are included in the kingdom Animalia. These are the 5 kingdoms created by R.H. Whitaker. Then question is, what are the characters used by R.H. Whitaker to propose the 5 kingdom classification? ಈ 5 kingdom classificationನ್ನು ಪ್ರಪೋಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ R.H. ವಿಟ್ಕರು ಯಾವ್ಯಾವ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಗಳನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು? The characters used by R.H. Whitaker are cell type, very important, composition of cell wall, cell wall present, cell wall ಅಂದರೆ ಕೋಶ ಭಿತ್ತಿ, ಈ cell wall ಅದನೋ ಅಥವಾ absent ಅದನೋ, ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಮೆಮ್ರೇನ್ ಅರೌಂಡ್ ದ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್, ಕೋಶ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಹೊರಗಡೆಗೆ ಪೊರೆ ಅದನೋ ಇಲ್ಲೋ, ಇದನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದರು. ಬಾಡಿ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಬಾಡಿ ಎಷ್ಟವ, ಒಂದು ಸೆಲ್ ಅದನೋ ಬಹಳಷ್ಟು ಸೆಲ್ಸ್ ಅವನೋ, ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಯೂನಿಸೆಲ್ಯುಲರ್ ಅದನೋ ಅಥವಾ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಮಲ್ಟಿ ಸೆಲ್ಯುಲರ್ ಅದನೋ. ದೆನ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಈಸ್ mode of nutrition. What is the meaning? Mode of nutrition means by which method the organisms are getting their food. ಜೀವಿ ತನಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಆಹಾರ ಯಾವ ರೀತಿ ಪಡ್ಕೊಳಿಕತ್ತದ, ತಾನೇ ತಯಾರು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದೋ ಅಥವಾ ಮತ್ತೊಂದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗ್ಯದೋ. ಬೈ ಕನ್ಸಿಡರಿಂಗ್ ದೀಸ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್, Whitaker classified the organisms into 5 kingdoms. 5 ಕಿಂಗ್ಡಮ್ಗಳ ಹೆಸರನ್ನು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು. ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಮೊನೇರಾ, ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಪ್ರೊಟಿಸ್ಟಾ, ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಫಂಗೈ, ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಪ್ಲಾಂಟೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಆ್ಯನಿಮಲಿಯಾ. ಈ 5 ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಷನನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟವ್ರು ಯಾರು ಅಥವಾ ಪ್ರಪೋಸ್ ಮಾಡಿದವ್ರು ಯಾರು ಅಂದರೆ R.H. Whitaker. ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಬೈ ವಿಟ್ಕರ್ ಟು ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ದ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್? ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಗಳನ್ನು ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ವಿಟ್ಕರ್ ಯಾವ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಗಳನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದರು? ದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಬೈ R.H. Whitaker ಟು ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ದ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಆರ್ ಸೆಲ್ ಟೈಪ್, ಸೆಲ್ ವಾಲ್, ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಮೆಮ್ರೇನ್, ಬಾಡಿ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೋಡ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್. So let us move to these characters one by one. ಸೆಲ್ ಟೈಪ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಇನ್ ದ ಬಯಾಲಜಿ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮನ್ನು ತಗೋರಿ, ಐದರ್ ಬಾಡಿ ಈಸ್ ಮೇಡಪ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಕ್ಯಾರಿಯೋಟಿಕ್ ಸೆಲ್ ಆರ್ ದ ಬಾಡಿ ಈಸ್ ಮೇಡಪ್ ಆಫ್ ಯೂಕ್ಯಾರಿಯೋಟಿಕ್ ಸೆಲ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಬೇಸ್ ಆಫ್ ಬಯಾಲಜಿ. ಇದು ಬಯಾಲಜಿ ಒಳಗಿರುವಂಥ ಬೇಸಿಕ್ ಥಿಂಗ್. ಎನಿ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಯು ಕನ್ಸಿಡರ್, ಆ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಬಾಡಿ ಒಳಗಿರೋವಂಥ ಸೆಲ್ಲು ಇವು ಎರಡರೊಳಗೆ ಯಾವುದರೆ ಒಂದಿರ್ತದೆ. ಐದರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೊಕ್ಯಾರಿಯೋಟಿಕ್ ಆರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಯೂಕ್ಯಾರಿಯೋಟಿಕ್. ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ವಿಡಿಯೋ ಒಳಗೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳೀನಿ, ಬಟ್ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಸರಿ ರಿವೈಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೊಕ್ಯಾರಿಯೋಟಿಕ್ ಸೆಲ್? ದ ಸೆಲ್ ವಿತ್ ಇನ್ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಅಥವಾ ಅನ್ಆರ್ಗನೈಸ್ಡ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್. ಯಾವ ಜೀವಕೋಶದ ಒಳಗಡೆಗೆ ಕೋಶ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದಂಥ ರಚನೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಪ್ರೊಕ್ಯಾರಿಯೋಟಿಕ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಇನ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್, ಹೌ ಟು ಡಿಫೈನ್ ದ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್? ವಾಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೊಕ್ಯಾರಿಯೋಟಿಕ್ ಸೆಲ್? ದ ಸೆಲ್ ವಿದೌಟ್
ಆರ್ಗನೈಸ್ಡ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್. ಯಾವ ಸೆಲ್ ಒಳಗೆ ಆರ್ಗನೈಸ್ಡ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಪ್ರೋಕ್ಯಾರಿಯಾಟಿಕ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಅಪೋಸಿಟ್ ಟರ್ಮ್ ಯೂಕ್ಯಾರಿಯಾಟಿಕ್, ಸೆಲ್ ವಿತ್ ಆರ್ಗನೈಸ್ಡ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್. ಯಾವ ಜೀವಕೋಶದೊಳಗೆ ಸರಿಯಾದಂಥ ಕೋಶ ಕೇಂದ್ರ ಇರ್ತದೆ ಅದನ್ನು ಯೂಕ್ಯಾರಿಯಾಟಿಕ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಸೊ ಲುಕ್ ಎಟ್ ದ ಆಪ್ಷನ್ಸ್. ಓನ್ಲಿ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಮೊನೇರಾ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಪ್ರೋಕ್ಯಾರಿಯಾಟಿಕ್ ಸೆಲ್ ಟೈಪ್. ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಮೊನೇರಾ ಒಳಗೆ ಯಾವ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಬರ್ತಾವ ಅದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಯಾವ ಸೆಲ್ ಟೈಪ್ ಅದ, ಪ್ರೋಕ್ಯಾರಿಯಾಟಿಕ್. ಲುಕ್ ಆಟ್ ಅದರ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ಸ್, ಪ್ರೊಟಿಸ್ಟಾ, ಫಂಗೈ, ಪ್ಲಾಂಟೇ ಆ್ಯಂಡ್ ಆ್ಯನಿಮಲಿಯಾ. ಈ ಉಳಿದ 4 ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಒಳಗೆ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ದ ಸೆಲ್ ಯಾವುದದ, ಯೂಕ್ಯಾರಿಯಾಟಿಕ್. ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಮೆಂಬರ್, prokaryotic is primitive, eukaryotic is advanced. ಪ್ರೋಕ್ಯಾರಿಯೋಟಿಕ್ಕಿಗೆ ಸುಪೀರಿಯರ್ ಅಂತ ಕರೆಯುವುದಿಲ್ಲ, ಬಹಳಷ್ಟು ಸಿಂಪಲ್ ಇರೋವಂಥ ಸೆಲ್ಲು. ಯೂಕ್ಯಾರಿಯೋಟಿಕ್ ಈಸ್ ಸುಪೀರಿಯರ್ ಸೆಲ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಮೊನೇರಾ. ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಮೊನೇರಾ ಒಂದನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಇನ್ ಆಲ್ ದ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಪ್ರೊಟಿಸ್ಟಾ, ಫಂಗೈ, ಪ್ಲಾಂಟೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಆ್ಯನಿಮಲಿಯಾ ದ ಸೆಲ್ ಟೈಪ್ ಈಸ್ ಯೂಕ್ಯಾರಿಯೋಟಿಕ್. ಸೊ ಫಿಕ್ಸ್ ಇದನ್ನು ತಲೆ ಒಳಗೆ ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು. ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಮೊನೇರಾ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಸೆಲ್ ಟೈಪ್, ಪ್ರೋಕ್ಯಾರಿಯೋಟಿಕ್. ವಾಟ್ ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್, ಸೆಲ್ ವಿತ್ unorganized nucleus. Hope this is clear. Then cell wall ಅಂದರೆ ಏನು, ಕೋಶ ಭಿತ್ತಿ ಅಂತ ನೀವು ಕಲ್ತೀರಿ. ಈ ಸೆಲ್ ವಾಲು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅದನೋ ಅಥವಾ ಅಬ್ಸೆಂಟ್ ಅದನೋ, ಒಂದು ವೇಳೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇದ್ದರೆ ಅದು ಯಾವ ಕೆಮಿಕಲ್ಗಳಿಂದ ತಯಾರಾಗ್ಯದ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು. ಸೊ ಮೊನೇರಾ ಒಳಗೆ ಸೆಲ್ ವಾಲ್ ಈಸ್ ನಾನ್ ಸೆಲ್ಯುಲಾರ್. It is made up of polysaccharide and amino acid. ಮೊನೇರಾ ಒಳಗೆ ಸೆಲ್ ವಾಲ್ ಇರ್ತದ, ಬಟ್ ಅದು ನಾನ್ ಸೆಲ್ಯುಲಾರ್ ಅದ ಆ್ಯಂಡ್ ಅದು ಎದರಲ್ಲೇ ತಯಾರಾಗ್ಯದ, ಪಾಲಿಸ್ಯಾಕರೈಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಮೈನೋ ಆ್ಯಸಿಡ್. ದೆನ್ ಪ್ರೊಟಿಸ್ಟಾ, ಸೆಲ್ ವಾಲ್ ಈಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಸಮ್. ಕೆಲವುದ್ರೊಳಗೆ ಸೆಲ್ ವಾಲ್ ಅದ, ಇನ್ನು ಕೆಲವುದ್ರೊಳಗೆ ಸೆಲ್ ವಾಲ್ ಇಲ್ಲ. ಫಂಗೈ ಒಳಗೆ cell wall is present but it is not made up of cellulose. ಇಲ್ಲಿ ಕೈಟಿನ್ ಅಂತ ಒಂದು ಶಬ್ದ ಬರ್ತದೆ. ಆ ಕೈಟಿನ್ ಅನ್ನೋ ಕೆಮಿಕಲ್ಲು ಫಂಗೈ ಇದ್ದ ಸೆಲ್ ವಾಲ್ ಒಳಗೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರ್ತದೆ. ಜಸ್ಟ್ ಇಷ್ಟು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು. ಫಂಗೈ ಒಳಗೆ ಸೆಲ್ ವಾಲ್ ಈಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ಯುಲೋಸ್. ದೆನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್, ನೀವು ಸಸ್ಯ ಜೀವಕೋಶದ ಬಗ್ಗೆ ಕಲ್ತಿರ್ತೀರಿ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೇನ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಸೆಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅನಿಮಲ್ ಸೆಲ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ, ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ ವಾಲ್. ಕೋಶ ಭಿತ್ತಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಸೆಲ್ಲಿಗೆ, ಸಸ್ಯ ಜೀವಕೋಶಕ್ಕೆ ಇರ್ತದೆ, ಪ್ರಾಣಿ ಜೀವಕೋಶಕ್ಕೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಆ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಒಳಗಿರುವಂಥ ಸೆಲ್ ವಾಲು ಆಲ್ವೇಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ಯುಲೋಸ್. ಕಂಪಲ್ಸರಿಲಿ ದ ಸೆಲ್ ವಾಲ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಈಸ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ಯುಲೋಸ್. ದೆನ್ ಆ್ಯನಿಮಲ್ಸ್, ದ ಸೆಲ್ ವಾಲ್ ಈಸ್ ಆಬ್ಸೆಂಟ್. ನೋಡ್ರಿ, ಈ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಒಳಗೂ ಚೇಂಜ್ ಆಯಿತು. ಮೊನೇರಾ ಒಳಗೆ ಸೆಲ್ ವಾಲ್ ಈಸ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ಪಾಲಿಸ್ಯಾಕರೈಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಮೈನೋ ಆ್ಯಸಿಡ್. ಪ್ರೊಟಿಸ್ಟಾ ಒಳಗೆ ಕೆಲವೊಂದ್ರೊಳಗೆ ಸೆಲ್ ವಾಲ್ ಅದ, ಕೆಲವೊಂದ್ರೊಳಗೆ ಇಲ್ಲ. ಫಂಗೈ ಒಳಗೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಸೆಲ್ ವಾಲ್ ಅದ, ಬಟ್ ಅದರೊಳಗೆ ಏನಿಲ್ಲ, ಸೆಲ್ಯುಲೋಸ್ ಈಸ್ ಆಬ್ಸೆಂಟ್. Plants contain cell wall and it is compulsorily made up of cellulose. Animals do not contain cell wall. Cell wall ಇಲ್ಲ ಅಂದ ಮೇಲೆ ಅದರೊಳಗೆ ಯಾವ ಕೆಮಿಕಲ್ ಅದ ಅಂತ ಹೇಳೋವಂಥ ನೆಸೆಸಿಟಿ ಇಲ್ಲ. The cell wall is completely absent. This is second character. Then third one, again it is interesting. Nuclear membrane. Nucleus ಅಂದ್ರೆ ಕೋಶ ಕೇಂದ್ರ. ಮೊನೇರಾ ಒಳಗೆ ಸೆಲ್ ಟೈಪ್ ಯಾವುದಂತ ಹೇಳಿದೆ, ಪ್ರೋಕ್ಯಾರಿಯೋಟಿಕ್. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಅನ್ಆರ್ಗನೈಸ್ಡ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್. ದೇರ್ ಫೋರ್ ಇನ್ ಮೊನೇರಾ ದ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಮೆಮ್ರೇನ್ ಈಸ್ ಆಬ್ಸೆಂಟ್. ಅನ್ಆರ್ಗನೈಸ್ಡ್ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಕರೀಲಿಕ್ಕತ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲೇ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಮೆಮ್ರೇನ್ ಏನಾಗ್ಯದ, ಆಬ್ಸೆಂಟ್ ಅದ.
ದೆನ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಒಳಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಫ್ರಮ್ ಪ್ರೊಟಿಸ್ಟಾ ಟು ಆನಿಮಲಿಯಾ ದ ಸೆಲ್ ಟೈಪ್ ಈಸ್ ಯೂಕ್ಯಾರಿಯೋಟಿಕ್. ದೇರ್ ಫೋರ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಮೆಮ್ಬ್ರೇನ್ ಈಸ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿಲಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ಇದಿಷ್ಟು ನಿಮಗೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಪ್ರೋಕ್ಯಾರಿಯೋಟಿಕ್ ಅಂದಾಗ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಮೆಮ್ಬ್ರೇನ್ ಅಬ್ಸೆಂಟ್ ಇರ್ತದೆ, ಅಂಥ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ಸನ್ನು ಅನ್ಆರ್ಗನೈಸ್ಡ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಯೂಕ್ಯಾರಿಯೋಟಿಕ್ ಅಂದಾಗ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಮೆಮ್ಬ್ರೇನ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರ್ತದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆರ್ಗನೈಸ್ಡ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್. ದೆನ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಬಾಡಿ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನಾನು ನಿಮಗೆ ಟಿಶ್ಯೂ ಒಳಗೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಳೀನಿ. ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಐ ವಿಲ್ ರಿಪೀಟ್. ಬಾಡಿ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್, ಮೊನೇರನ್ಸ್ ಆರ್ unicellular, must and should. The body is represented by only one cell. Protista are also unicellular, but difference nodri, in Monera unicellular and cell type is prokaryotic. Hope it is clear. Monera valaga prokaryotic cell irtada, organisms are unicellular, andre body is made up of only one cell. What is the changed character? In protista the unicellular organisms are present but the cell type is eukaryotic. So unicellular and prokaryotic ಅಂದ್ಕೂಳೆ ನಿಮಗೆ ಮೊನೇರಾ ಒಂದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಲೆಗೆ ಬರಬಾರ್ದು. ಯೂನಿಸೆಲ್ಯುಲರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯೂಕ್ಯಾರಿಯೋಟಿಕ್ ಅಂದರೆ ಪ್ರೊಟಿಸ್ಟಾ. ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ನೋಡ್ರಿ, ಫಂಗೈ, ಮಲ್ಟಿಸೆಲ್ಯುಲಾರ್, it is having tissue. Body is made up of many cells. Unicellular ಇವೆರಡೇ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ಮಿಗೆ, ಯೂನಿಸೆಲ್ಯುಲರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೋಕ್ಯಾರಿಯೋಟಿಕ್ ಮೊನೇರಾ, ಯೂನಿಸೆಲ್ಯುಲರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯೂಕ್ಯಾರಿಯೋಟಿಕ್ ಪ್ರೊಟಿಸ್ಟಾ. ಫಂಗೈ ಒಳಗೆ ಮಲ್ಟಿಸೆಲ್ಯುಲಾರ್ ಅವ, ಯೂಕ್ಯಾರಿಯೋಟಿಕ್ ಅವ, ಆ್ಯಂಡ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಫಾರ್ಮ್ಡ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಟಿಶ್ಯೂ? ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ದ ಸೆಲ್ಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಟಿಶ್ಯೂ. ಇನ್ನು ಪ್ಲಾಂಟ್ ಒಳಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಮತ್ತೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತದೆ. ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಮಲ್ಟಿಸೆಲ್ಯುಲಾರ್, ಬಟ್ ಇಲ್ಲೇ ಟಿಶ್ಯೂದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಏನು ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗ್ಯಾವ? ಆರ್ಗನ್ಸು ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗ್ಯಾವ. ಅಂದ್ರೆ ಫಂಗೈಕ್ಕಿಂತನೂ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಏನದು ಸುಪೀರಿಯರ್ ಅದು. ಇನ್ನು ಆ್ಯನಿಮಲ್ಸನ್ನು ನೋಡ್ರಿ, ಟಿಶ್ಯೂ ಈಸ್ ದೇರ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆ್ಯನಿಮಲ್ಸ್ ಆರ್ ಮಲ್ಟಿಸೆಲ್ಯುಲಾರ್. Organs are formed and organ systems are also formed. The most complicated and evolved, ಅತಿ ಸುಪೀರಿಯರ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸು ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಯಾವರೇ ಬದುಕ್ಯಾವು ಅಂತಂದ್ರೆ ದೇ ಆರ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದೇ ಆರ್ ದ ಆ್ಯನಿಮಲ್ಸ್. ಲೆಟ್ ಮೀ ರಿವೈಸ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್. ಮೊನೇರಾ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ಸ್ unicellular and prokaryotic organisms. Protista includes unicellular and eukaryotic organisms. Fungi includes multicellular and eukaryotic organisms with tissues. Plantae includes multicellular eukaryotic organisms. Body consists of tissue and organ. Illi ಒಂದು ಸೆಲ್ಲು, ಇಲ್ಲಿನೂ ಒಂದೇ ಸೆಲ್ಲು, ಇಲ್ಲೇ ಮೆನಿ ಸೆಲ್ಸ್ ವಿತ್ ಟಿಶ್ಯೂ, ಇಲ್ಲೇ ಮೆನಿ ಸೆಲ್ಸ್ ವಿತ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಆ್ಯಂಡ್ ಆರ್ಗನ್, ಇಲ್ಲಿನೂ ಮೆನಿ ಸೆಲ್ಸ್ ವಿತ್ ಟಿಶ್ಯೂ, ಆರ್ಗನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆರ್ಗನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಇದರ ಅರ್ಥ, ಆ್ಯಸ್ ವಿ ಮೂವ್ ಫ್ರಾಮ್ ಮೊನೇರಾ ಟು ಆ್ಯನಿಮಲಿಯಾ, ಒನ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ಮಿಂದ ಅನದರ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ಮಿಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೋತ ಹೋದರೆ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಇಟ್ ಗೋಸ್ ಆನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್. ಅಂದ್ರೆ ಜೀವಿಗಳು ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಹಾಕೋತ ಹೋಗ್ತವೆ. ಬಾಡಿ ಒಳಗೆ ಒಂದು ಸೆಲ್ ಇತ್ತು, ಪ್ರೋಕ್ಯಾರಿಯೋಟಿಕ್ ಇದ್ದದ್ದು ಯೂಕ್ಯಾರಿಯೋಟಿಕ್, ಒಂದು ಸೆಲ್ ಇದ್ದದ್ದು ಮೆನಿ ಸೆಲ್ಸ್, ಸೆಲ್ಸ್ ಇದ್ದದ್ದು ಟಿಶ್ಯೂ, ಟಿಶ್ಯೂ ಇದ್ದದ್ದು ಆರ್ಗನ್, ಆರ್ಗನ್ ಇದ್ದದ್ದು ಆರ್ಗನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ದ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಗೋಸ್ ಆನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಫ್ರಾಮ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಮೊನೇರಾ ಟು ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಆ್ಯನಿಮಲಿಯಾ. Then last character, mode of nutrition. ಅಂದರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ತಮಗೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಫುಡ್ಡನ್ನು ತಗೋತಾವ. ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಟರ್ಮ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಒಂದು ಅಟೋಟ್ರೋಫಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅನದರ್ ಈಸ್ ಹಿಟಿರೋಟ್ರೋಪಿಕ್. ರೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಟರ್ಮ್ಸನ್ನು ಆಯಾ ಗ್ರೂಪ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಐ ವಿಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಎರಡು ಟರ್ಮ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಕ್ಲಾರಿಟಿನ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ.
ಒಂದು ಅಟೋಟ್ರೋಪಿಕ್, ಇನ್ನೊಂದು ಹಿಟಿರೋಟ್ರೋಪಿಕ್. ಅಟೋಟ್ರೋಪಿಕ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಕೆಪೇಬಲ್ ಆಫ್ ಸಿಂಥಸೈಸಿಂಗ್ ಇಟ್ಸ್ ಓನ್ ಫುಡ್. ಯಾವ ಜೀವಿ ತನಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಆಹಾರ ತನ್ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ತಾನೇ ತಯಾರು ಮಾಡ್ಕೋತದ. ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಗ್ರೀನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್, ಎಲ್ಲ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸು ತಮ್ಮ ಫುಡ್ಡನ್ನು ತಾವೇ ತಯಾರು ಮಾಡ್ಕೋತಾವ. ಇವಕ್ಕೇನಂತ ಕರೀತಾರೆ? ಅಟೋಟ್ರೋಫಿಕ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಹಿಟಿರೋಟ್ರೋಫಿಕ್ organism dependent on other organism for the purpose of food. ಒಂದು ಜೀವಿ ತನಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಆಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಮತ್ತೊಂದು ಜೀವಿಯ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ? ಹಿಟಿರೋಟ್ರೋಫಿಕ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಈ ಅಟೋಟ್ರೋಫಿಕ್ ಒಳಗೆ ಮತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ಟೈಪ್ ಅವ, ಹಿಟಿರೋಟ್ರೋಫಿಕ್ ಒಳಗೆ ಮತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ಟೈಪ್ ಅವ, ದ್ಯಾಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ. Hope this explanation is clear for you. In brief, I will revise the things. Classification means scientific grouping of organisms based on similarities and differences. Five kingdom classification system proposed by R.H. Whitaker, and the five kingdoms are Kingdom Monera, Kingdom Protista, Kingdom Fungi, Kingdom Plantae and Kingdom Animalia. For this classification, Whitaker used following characters: cell type, cell wall, nuclear membrane, body organization and mode of nutrition. Monera includes prokaryotic organisms. They are unicellular. The nuclear membrane is absent. Cell wall is made up of polysaccharide and amino acid. Protista includes unicellular organisms with eukaryotic cell. Cell wall is present in some and it is absent in some. Nuclear membrane is present. Fungi includes multicellular organisms with eukaryotic cell. The cell wall is present but it is not made up of cellulose, and the nuclear membrane is also present. Plantae includes multicellular eukaryotic organisms. Cell wall is present and it is compulsorily made up of cellulose, and plants contain tissue and organs. Fungi ಒಳಗ multicellular and tissue, plant ಒಳಗ multicellular, tissue and organ. Animalia includes eukaryotic multicellular organisms. The cell wall is completely absent, and body contains tissue, organ as well as organ systems. If the organisms prepare their own food, they are called autotrophic. If the organisms are dependent on others for the purpose of food, they are called heterotrophic. Hope this explanation is clear for you. Rest of the things I will continue in the next video. Thank you.